Morning students. In the previous class we are discussing about your first lesson in the social studies. Lesson aim is know your planet. Okay, so in the previous class we discussing about uh, earth, which is our planet earth planet, and the earth contains air and water. Okay, and what are continents? Continents means what? The large land masses are called continents, and the large water bodies are called as oceans. And also we see the map in the page number 248. Yesterday I said you to see the map. Okay, and I also said that there are totally 7 continents and the 5 oceans in the map. Okay, and also we discussing about the shape of the earth. What is the shape of the earth? Some will say in the ancient times the earth was flat surface. Some after the some research we come to conclusion that earth is the shape of the earth is round or sphere. Okay, next we discuss about the what is globe andre enu, and what are the features of globe the characteristics enu matte. But ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ all times will not possible to use a globe to study the earth. Why the reason? What are the reason? Okay, we studied about these all things in the previous class. Today we will start the new concept, maps. I'll have to open your textbooks, page number 248. 248 page number. Okay, I hope you all are open the page number 248. Okay, so I'll have to see the textbook and put the finger on the words whatever I am reading. Okay, maps. A map is a representation of the earth's surface or a part of it on a flat surface. The word map comes from the Latin word mappo, which means a napkin. Okay, next concept is maps. Okay, a map is a representation of the earth's surface or a part of it on a flat surface. Map andre ಏನು? It is a representation. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ by the drawing on the flat surface. ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ನ representation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಎ representation of the earth surface or a part of it on a flat surface. Okay, the word map comes from, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪೋ. ಮ್ಯಾಪೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಒರಿಜಿನ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪೋ? ಮ್ಯಾಪೋ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್. ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ the napkin in your lunch box. Okay, what are the uses of that napkin? You will use it for whenever you finish the lunch, you will wash your hands and will clean your hands with the napkin. Okay, for that cleaning the hands ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್. ಅದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿರಾರ್ಡಸ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಚರ್ ಎ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಕರ್. ಜಿರಾರ್ಡಸ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಚರ್ ಅನ್ನೋನು ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಕರ್, ಮ್ಯಾಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋನು. ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋನು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಕರ್ ಇಸ್ Gerardus Mercator, a Flemish map maker.
ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬುಕ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5 to 6 ಅಥವಾ 10 to 10 ಮ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಕರ್ ಇಸ್ ಜಿರಾರ್ಡಸ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಚರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್? ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದು, ಆ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಎ ಬುಕ್ ಕಂಟೇನ್ different maps, collection of different maps. Okay, a book of maps is called an atlas anta one name kotta. Atlas means it is a book of maps. A book contains maps. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ maps. Okay, I hope you understand this. Next, we can draw maps on a flat surface. Maps ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟು ಶೋ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಎ ನೈಬರ್ಹುಡ್. ಓಕೆ, we can draw maps on a flat surface to show the continents, countries, ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಎ ನೈಬರ್ಹುಡ್. ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿದಾವು, ಮತ್ತು ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಿದಾವು ಆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಎ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಲೇಜಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, we will use the map. Okay, we will draw the map on the flat surface. So in your page number 248 you can see the model of the map, how the map is there. Map ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ map 1.1 ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಬರೀ ನಾವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಷ್ಟೇ ಶೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಟೀಸ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲದ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಇದೆಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Okay, in this way a map is better than the globe. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ಗಿಂತ ಮ್ಯಾಪು ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹವೆವರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅರ್ತ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್. ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಕರ್ವ್. ಸಿ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೇಪರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಎ ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಎ ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಎ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಾಲ್ನ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಾಲನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹವೆವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ accurately on the maps. Okay, we can say that we can represent small areas. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಬಟ್ ಬಿಗ್
ಬಿಗ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ or collect the information. So, however, small areas can be represented fairly accurately on the maps. This makes maps useful to study on the earth. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ we can get the some information of the different continents and the different oceans. Okay. In page number 248 you have one box fact wise ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ fact wise box. Okay, one of the earliest surviving globes is the Erdaphel or earth apple. It was made by Martin Behem in 1492. George Glockondon painted the map on the wall. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ಲೋಬನ್ನ ಶೇಪ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಂತಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಡಾಫಲ್ ಆರ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅರ್ಡಾಫಲ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಆ ಗ್ಲೋಬದ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅದನ್ನ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು? ಮೇಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಿಹೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1492ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಅರ್ಡಾಫಲ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ picture in your textbook page number 248. Okay, next you come to page number 249 nodri. Map is a representation of the earth surface anta helide nanu. Okay, there are some types are there in the maps. In maps we can see the types. Okay, types of maps. There are different types of maps. Maps nalli 3 different types idavu nodri. You can see textbook. There are different types of maps. Physical maps, next to political maps and the climatic maps. There are 3 types of maps are there. One is physical maps, second one is political maps, third one is climatic maps. Okay, physical maps means what? Physical map shows the physical features ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು? ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿದಾವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, plateaus, plains and rivers. Next, second one is political maps. Political maps means it shows the countries, states and their capitals. Political maps means from these maps ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? we can show the countries, different countries and states and their capitals. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ climatic map. Climatic map means general information about climate and the rainfall of a region. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸದ್ದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ climate and the rainfall of a region is shown in the climatic maps. Besides these, there are maps tell us about the industries, populations, transport, minerals, crops, soil, natural resources, forest and the wildlife of a ರೀಸನ್. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಆ
ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, so here page number 249 you have one small enrichment activity. Okay, enrichment activity, there are some questions for you. Circle the correct answers. Okay, circle the correct answers is there. First question, the large water bodies on the earth are called lakes, oceans, continents. ಅಂದರೆ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಓಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ದ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ ದ ಓಷಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದ ಶೇಪ್, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ spherical in shape. We have to circle the spherical word. Okay, next third one, a globe is a diagram, map or a model of the earth. A globe is a model of the earth anta helidvi nanu illi. So we have to circle the model of anta aitala adna word na circle ಮಾಡಬೇಕು. Okay, okay, I hope you written all these three correct words. Okay, next fourth one, a person who published a collection of maps was Copernicus, Magellan or Mercator. Andre in today's class I said about this the person who published a collection of maps. First time ಆ ಪರ್ಸನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಯಾರವರು, ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆಗಲನ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯಾಚರ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಚರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಚರ್. ಓಕೆ, ಮರ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ in the next class we will discussing about the some more information about the maps. Okay, so I hope today's class is very interesting. Okay, so tomorrow class I will continue the next concept. Okay, thank you.